саломи маро пазиред бинандагони азизи радиозудӣ ва ҳамаи онҳое ки боз дар як субҳи содиқ мо тамошо доранд аз озодӣ видео канали радиозудӣ дар ютуб. Шалои Гулхоҷа ҳастам. Чун ҳамеша дар ҳамин вақт бо хабарҳои тоза дар хидмати шумо азизон. Танҳо ба фарқ аз рӯзҳои пешӣ як соат барвақттар, яъне ман чун пештара ба шумо эълон карда будам, Аврупо ба вақти тобистона гузашт ва ин суҳбати мо имрӯз як соат пештар оғоз гардид. Яъне ҳарчанд соат ҳоло дар Прага 7 аст, аммо дар Москву душанбе як соат пештар. Хуб, ман дар ҷараёни барнома ва дар ҷараёни суҳбат барои шумо бозам тафсилот хоҳам дод дар робита ба ивазшавии соатҳо, вале қабл аз ин ман аввал шурӯъ мекунам аз тақдими боду ҳаво дар се давлат. Имрӯз, пеш аз ин бояд бигӯям ки имрӯз душанбе аст, 1 апрел, рӯзи ханда ва умедворам ки зиндагии ҳамаи шумо азизон пур аз шодӣ бошад. Ва имрӯз дар Прага ҳавои мо камабру бебориш дар назар гирифта шудааст. интизор меравад ки дар давоми рӯз ҳарорат ба 12 дараҷа баробар шавад. Дар Москав, пойтахти Русия, обу ҳавошиносон боридани барфи кӯтоҳ муддатро пешбинӣ карданд. гармии рӯзона ба 3 дараҷа мерасад. Дар душанбе ҳам эҳтимолан ҳаво абрӣ хоҳад буд ва гармӣ дар давоми рӯз 22 дараҷаро ташкил хоҳад дод. Хуб, тавре аксарияти шумо шояд медонед ки аз 1 апрел мавсими даъвати баҳории ҷавонон ба хидмат дар артиш шурӯъ шуд ва вазорати мудофиаи Тоҷикистон мегӯяд муовини нахуст-вазир Азим Иброҳим ба сохторҳои дахалдор супориш додааст ки ба сафи артиш ҷавонони солиму таҳсилдида ҷалб шаванд. ҳамчунин Азиз Одинозода, муовини вазири тандурустӣ, низ дар ҷаласаи ҳайати мушовираи вазорат гуфтааст ки масъалаи ташхиси ҷавонон ҳангоми сафарбар гардидан ба қувваҳои мусаллаҳ бояд таҳти назорати ҷиддӣ қарор дода шавад. вазорат эътироф кардааст ки дар фаъолияти комиссияҳои тиббӣ ҳангоми ташхиси навазкарон камбудиҳо ба назар мерасанд ва бояд бартараф гарданд. дар ин баробар Рустами Эмомалӣ, шаҳрдори Душанбе, дар робита ба даъвати навбатии навазкарон ба хизмати ҳарбӣ қарор имзо кардаву ба милисаҳо дар ин бора супориш додааст. ӯ дар қарораш ба мақомоти умури дохилии Душанбе дастур додааст ки ба комиссариатҳои ҳарбии ноҳияҳои шаҳри Душанбе таъмини ҳозиршавии даъватшавандагон ба нуқтаҳои даъватӣ ҳамаҷониба мусоидат намоянд. Инчунин милисаҳои пойтахт муваззаф шуданд ки амнияту тартиботро дар мавсими даъват таъмин кунанд. бар асоси фармони Эмомалии Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, моҳҳои апрел-майи соли 2019 ҷавонони аз 18 то 27 сола барои хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. хуб, бояд гуфт ки дар Тоҷикистон масъалаи даъват ба артиш масъалаи ба ислоҳ ҷанҷолӣ аст, чун теъдоде аз ҷавонон аз хидмат дар сафи артиш то ба ҳол худдорӣ мекунанд. бадрафторӣ дар сафи нирӯҳои мусаллаҳ ва озори сарбозон яке аз омилҳои парҳези ҷавонон аз хидмат дар сафи артиши Тоҷикистон дониста мешавад. қаблан ҳам Азим Иброҳим, муовини нахуст-вазири Тоҷикистон, аз масъулони комиссариатҳои ҳарбии шаҳру ноҳияҳои кишвар тақозо карда буд ки дар мавсими баҳории даъват ба артиш ба аблава ё сафарбаркунии иҷборӣ роҳ надиҳанд. бо вуҷуди талоши мақомот ҳанӯзам дар бораи вуҷуди аблава дар ин маъракаҳо шикоят мешавад. хуб, ба ҳар сурат бинандагони азиз, мо талош хоҳем кард дар суҳбатҳои баъдӣ ва ҳамчунин дар барномаи хабарӣ бозам нигоҳе андозем ба ин мавзӯъ, яъне ба мавзӯи даъвати навазкарон ба хидмат дар артиш, ва фикр мекунам дар ин бора мо як гузоришам хоҳем дошт. аз ин рӯ барномаи моро имрӯз тамошо кунед. соли гузашта аз Русия ба Тоҷикистон тобути 966 муҳоҷир оварда шудааст. бар асоси гузориши расмии омбудсмени Тоҷикистон ки рӯзи 31 март дастрасӣ радиозудӣ шуд, ин ниҳод аз ҳолатҳои марги шаҳрвандони Тоҷикистон, аз ҷумла муҳоҷирони корӣ дар хориҷ аз кишвар ибрози нигаронӣ кардааст. дар гузориши омбудсмен бо такя ба маълумоти вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон гуфта шудааст ки интиқоли тобути муҳоҷирон дар соли гузашта дар муқоиса ба соли 2017 беш аз 90 ҳолат зиёд аст. ба ҳисоби мақомот 25 нафари ин афрод ба қатл расонда шудаанд. яке аз онҳо ҳувайдои 5 сола аст ки тобистони соли гузашта дар шаҳри Серпуховаи Русия аввал таҷовуз ва сипас кушта шуд. ӯро дар шаҳри Кулоб дафн карданд. мақомоти Русия мегӯянд то 1 миллион аҳолии Тоҷикистон дар он кишвар кору иқомат доранд. аксари онҳо ба далели бекорӣ ва ё маоши паст дар ватан ки аз мушкили умдаи сокинони Тоҷикистон аст, худро то он ҷо расондаанд. вазорати меҳнат ва муҳоҷирати Тоҷикистон мегӯяд соли гузашта тақрибан 500 000 аҳолии кишвар ба хориҷ аз ҷумла Русия рафтанд ва 3
13% آنها زن هستند. برخی از این مهاجران به اثر بیماری، صدمه‌های نقلیاتی، فلاکت‌های فنی در جای کار، حمله، اختلافی بین خود توجیک‌ها و یا حادثه‌های ناگهانی چون غرق شدن در کلو دریاها فوتیده جسد آنها توسط هواپیما به کشور آورده شده است. مقامات میگویند انتقال تابوت مهاجران توسط هواپیماهای توجیک ایر و سومون ایر بی پول است، اما نزدیکان برخی از فوتیده‌ها در شبکه‌های اجتماعی برای دسترس کردن جسد از سردخانه و همین طور انتقال تابوت کمک می‌طلبند. عزت امان وکیل مدافع و از حامیان حقوق مهاجران در روسیه روز 31 مارس به رادیو زودی گفت اکثر مهاجران از بیماری یا در صدمه جان خود را از دست می‌دهند. امسال شماره آنها که کشته شدند نسبت به سالهای گذشته کمتر بود، اما گزارش رسمی مقامات درباره مهاجران فوتیده صحت ندارد، زیرا نصفی از فوتیدگان را ما در روسیه به خاک می‌سپاریم، افزود او. عزت امان گفت تنها در ماه مارس امسال تقریبا 15 نفر برای فرستادن تابوت مهاجران به تاجیکستان یا گور چوبی آنها در خاک روسیه به وی مراجعت کردند. روسیه کشور اصلی قبول کننده مهاجران مهنتی توجیک به حساب می رود، اما کار در شرایط سنگین، نقص حقوق و مناسبت سرد مقامات روسیه نسبت به مهاجران مهنتی توجیک و مرگ و میر آنها به خصوص در نتیجه علت و کوب بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. برخی از مهاجران توجیک میگویند بر علاوه طی 2 یا 3 سال اخیر در شرایط نهایت سنگین قرار گرفتند. آنها میگویند همچنین معلوم نیست که در ایام پیری و در عوض مشقت سنگین آیا نفقه خواهند گرفت یا نه. نه روسیه و نه تاجیکستان که حالا یکی از نیروی کاری ارزان و دیگری از پولهای فرستاده آنها فایده میبیند آماده نیستند به مهاجران نفقه بدهند، همانطور که بعد فوت آنها در مهاجرت کسی به خانوادهشان جبران نمیپردازد. ضمناً در رابطه با فوت و یا هلاکت هویدای خردسال من باید بگویم که صبح امروز ما با پدر او در تماس بودیم و به گفته پدر هویدا فردا قرار است دادگاهی یا که مرافع دادگاهی 30مین نفری متهم در قتل و تجاوز دخترچه 5 ساله شروع شود و ما حتما این مرافع دادگاهی را پیگیری خواهیم کرد و شما هم زیاد در این باره از ما میپرسید و احتمالاً فردا در این باره ما خبر خواهیم داشت. و بینندگان عزیز، شروع از امروز یعنی از 1 اپریل اروپا به وقت تابستانه گذشت. طوری من در بالا ذکر کردم، یعنی پخش مستقیم صحبت و برنامه خبری رادیو زودی 1 ساعت بروقتر پیشنهاد شما خواهد شد، چون حالا و به همین ترتیب نوید بامدادی رو در مسکو ساعت 8:00 سحر و در دوشنبه ساعت 11:00 تماشا کرده می توانید. سرخط خبرهای روز به وقت مسکو ساعت 11:00 و در دوشنبه ساعت 13:00 تقدیم می شود و برنامه خبری ساعت 14:00 با وقت مسکو و ساعت 16:00 به وقت دوشنبه منظور شما می گردد. من تقدیم خبرها رو ادامه می دهم و در پایان صحبت بازم به قربی اسعار خارجی در تاجیکستان نظر خواهیم داشت. برای همین ما رو تا آخر صحبت گوش کنید. طبق خلاصه مقدماتی نظرسنجی ملی در اوکراین، حجم‌نگار شناخته ولادیمیر زلنسکی با بیش از 30% رای مردم در دور اول انتخابات پرزیدنتی روز اول یعنی روز یکشنبه پیروز شد. زلنسکی در گذشته هیچ فعالیت سیاسی نداشته است. پترو پاروشنکو رئیس جمهوری کنونی با بیش از 17% رای در جای دوم است. نظرسنجی میگوید یولیا تیماشنکو نخست وزیر سابق اوکراین 14.2% رای مردم را به دست آورده در جای سوم قرار میگیرد. این نظرسنجی از طرف پژوهشگاه بین‌المللی جامعه شناسی کیف و سازمان آموزش افکار عموم مرکز رازومکوف انجام شده است. در 400 قطعه رایدهی نظر بیش از 18,000 نفر را پرسیدند. قطعه های رایدهی در اوکراین بسته شدند و انتظار می رود نتیجه های ابتدایی رسمی نیز به زودی اعلام شود. اگر نتیجه های نظرسنجی با اطلاع رسمی درست گیرد، زلنسکی و پاروشنکو به دور دوم انتخابات خواهند رفت که روز 21 اپریل امسال برگزار می شود. ولادیمیر زلنسکی 41 ساله بعد بسته شدن قطعه های رایدهی در ستاد انتخاباتی خود گفت امروز حیات نو و بدون کروپسیون آغاز خواهد یافت. او در جواب به سوال آنکه خود را چگونه احساس میکند گفت کمی در اضطراب است. اوکراینی ها و خارجیان امیدوارند که پیروزی نهایی انتخاباتی اوکراین تواند ثبات را در این کشور برقرار کرده و اصلاحات را تطبیق نماید. وزارت کارهای داخلی اوکراین اعلام کرد که 2 ساعت پیش از بستن قطعه های رایدهی بیش از 1600 شکایت دریافت کرده است. مقامات گفتند
گفتند این شکایت‌ها از تبلیغات غیر قانونی در قطعه‌های رایدهی کوشش خریدن رای ساکنان و از بین بردن بولتن‌ها عبارت است. در مجموع برای دریافت کرسی پرزیدنتی در اوکراین بیش از 30 نفر وارد رقابت هستند. در آغاز 44 نامزد ثبت نام شده بود، اما بعداً 5 نفر آنها از اشتراک در انتخابات دست کشیدند. رو میاریم به ایران. حسین ایدی فرمانده انتظامی دیسفول در جنوب و غرب ایران خبر داد که یک مرد 9 عضو خانواده همسرش را با ضرب تیر یا گلوله کشته و یک نفر دیگر را مجروح کرده است. حادثه شام 30 مارس رخ داده. گمانبر را نیز با زخم‌های گوناگون به بیمارستان بردند. خبرگزاری دولتی ایرنا نوشت این مرد قبل از آن که به سوی خودش آتش کشاید 9 عضو خانواده همسرش را با تیر کلاشنیکوف دوای آنها از قبل بوده است. اعمال خشونتبار با استفاده از تفنگ در ایران زیاد رخ نمی‌دهد، چون برای داشتن تفنگ شکاری باید اجازه بگیرید. در ماه ژانویه سال 2017 یک مرد در شهر عرق 5 نفر را پرانده بود. از آن پیشتر مرد دیگری با استفاده از تفنگ در جنوب ایران 10 خویشش را کشت. دوستانی آلمان گفته است 11 مردی که در نواحی غربی و جنوبی این کشور با اتهام افراطگرایی بازداشت شدند روز شنبه آزاد کرده شدند. همه این بازداشت شده ها شهروندان تاجیکستان بودند. نماینده دوستانی آلمان شرح داده است که بازداشت شده ها از 22 تا 35 سال داشته با اتهام تیاری به حمله های مسلحانه بازداشت گردیدند، اما مخفیگاه سلاح یا مواد ترکننده ضمن بازجویی یافت نشده است. رسانه‌های اروپایی در روز بازداشت متهمان را از جانبداران سازمان تروریستی داعش معرفی کرده بودند، اما نماینده دادستانی به رویترز تاکید کرده است که بازجویی بی‌پایه بودن اتهامات مفتشان را در مورد حمله‌های مسلحانه نشان داده است و بازداشت شده‌ها آزاد گردیدند. گفته می شود در پی حمله تروریستی به مساجد در زلندیای نو که 50 کشته بر جای گذاشت، تدابیر امنیتی در اروپا پرزور کرده شد. یک منبع آگاه خبر داد که مسئله بالا بردن نرخ اینترنت روز 28 مارس در جلسه حکومت تاجیکستان بررسی شده است. به قول منبع بیک صبور رئیس خدمات علاقه در این جلسه گفته است با تصمیم بالا بردن نرخ اینترنت زیاده است، چون در شبکه‌های اجتماعی خشم و ناراضگی ساکنان را به بار آورد. او اینچنین گفته است واقعا سالهای اخیر درآمد از حساب شرکت‌های موبیلی شدیداً کم شده است. در حال حاضر تصدیق درستی این خبر از مقامات رسمی امکان ناپذیر است. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان روز 28 مارس از برگزاری مجلس خبر داد، ولی به موضوع بحث نرخ اینترنت هیچ اشاره نکرد. در همین حال منبع میگوید پرزیدنت در جلسه حکومت نظر نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته انداز را در مورد بالا بردن نرخ اینترنت پرسیده است. دولتزاده گفته است نرخ اینترنت در تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر خیلی پایین است و افزوده است بالا بردن نرخ اینترنت همچنین به حفظ امنیت در کشور کمک میکند. رئیس جمهور به عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر دستور داده است که قضیه را بسنجد و به او گزارش بدهد، افزود منبع رادیو آزادی. ساکنان و جامعه شهروندی تاجیکستان مخالف این قرار برآمدند و پافشاری دارند که مقامات فرمانی صادر کرده خود را بازبینی نماید. تصمیم مقامات برای گران کردن نرخ اینترنت باید از 27 مارس امسال به اجرا می درآمد، اما تا حال اجرا نشده است. شرکت‌های موبیلی گفتند مذاکرات برای پایین آوردن نرخ ادامه دارد. همچنین مسئولان خدمات ضدانحصاری تاجیکستان میگویند با طلب شرکت‌های موبیلی نرخ اینترنت را بازبینی دارند و شاید روزهای نزدیک نرخنامه نو اعلان شود. قبلا خدمات ضدانحصاری نرخ 1 مگابایت اینترنت را نکم از 5 درهم مقرر کرده بود. در آن صورت نرخ 1 گیگابایت آن با نظر داشت انداز از ارزش علاوه شده تقریبا به 70 سومونی برابر می شد. و در پایان صحبت نگاه می‌اندازیم به قرب اسعار خارجی که برای امروز از سوی بانک ملی تاجیکستان تعیین شده است. $1 9 سومونی و 43 درهم، 1 یورو 10 سومونی و 80 درهم و 1000 روبل روسی با 145 سومونی و 50 درهم امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان خریده و فروخته می شود. خب بینندگان عزیز، تقریبا 15 دقیقه ما با شما صحبت داشتیم و من تلاش کردم خبرهای روز رو به صحب شما برسونم و البته صحبت‌های بیشتر از این در پیش است، چون روز نو آغاز شده است، هنوز صبح است و من شما رو بعد از رس و 3 ساعت دیگر در
сархати хабарҳои рӯз бо хабарҳои тоза мунтазир мешавам ва фаромӯш накунед барномаи хабарӣ низ ҳаст ки соати 1 ба вақти прага манзури шумо мешавад, соати 2 ба вақти Москав ва соати 4 ба вақти душанбе. мо шуморо дар бахши мустақим мунтазир